मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। अनकोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर को इतना कहने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने कहा और विश्व का आह्वान किया, आई कोट, आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अनकोट। यह भावना भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को विश्व के समक्ष रखी। प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में अप्रत्याशित व्यापक समर्थन मिला और नतीजन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को कितने कम समय में दुनिया के इतने देशों का एक पटल पर आना, एक सोच को स्वीकार करना, प्रधानमंत्री की भावना का आदर करना, वो 11 दिसंबर 2014 को फलीभूत हुआ और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विधिवत घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने की। हर मायने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योग के लिए जो भागीरथी प्रयास किया वो सफल साबित हुआ। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ा सोच है। दुनिया के ज्यादा हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस है। અને હવે એ ઐતિહાસિક પળ જે માટે આપ સૌ અમારી સાથે જોડાવા જઈ રહ્યા છો, વિનંતી કરું છું મંચસ્થ મહાનુભાવોને કે આપ સૌ હવે સામે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો। માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ગુજરાત રાજ્ય, માનનીય સંસદ સભ્ય શ્રી સી.આર. પાટીલ સાહેબ, માનનીય મંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબ, માનનીય મંત્રી શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, માનનીય સાંસદ શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા, માનનીય મેયર શ્રી श्रीमती हेमालीबेन बोघावाला, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कल्चर यूथ અને કલ્ચરલ એક્ટિવિટી શ્રી અશ્વિની કુમાર સર, માનનીય પ્રમુખ શ્રી બીજેપી સુરત સિટી શ્રી નિરંજન ઝાંઝમેરા, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, શ્રી વિનોદભાઈ મોરડિયા, શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ, શ્રી સંદીપભાઈ દેસાઈ, શ્રી અરવિંદભાઈ રાણા, શ્રી મનુભાઈ પટેલ, શ્રી પ્રવીણભાઈ ઘોઘારી, माननीय डेप्यूटी मेयर श्री दिनेशभाई जोधाणी, आपने विनंती करीश के आप हवे योग अभ्यास जे मुकामे आपने सुनिश्चित करवामां आवी छे त्यां आगळ पोतानुं स्थान लेशो। आज सूरत 1,45,000 स्केनिंग थई चूक्या छे। आज सूरत विशाળ जनमेदनी साथे संयुक्त योगाभ्यास करीने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंधावशे, पण ए पहला शरीर अने मनने योग्य अभ्यास माटे तैयार करवुं अनिवार्य छे। त्यारे आपणी साथे एवा व्यक्ति विशेष जोड़ाशे के जेओए 1 लाख थी वधु ट्रेनरोने तैयार कर्या छे। योगने आगळ धपाववामां जेमणे खूब महत्वनुं योगदान आप्युं छे एवा गुजरात राज्य योग बोर्डना चेरमेन श्री शिषपाल राजपूत सर ने આગળનો દોર સંભાળવા માટે હું સાદર આમંત્રિત કરું છું, પણ એ પહેલા સાથે જ આમંત્રિત કરું છું યોગ સાધના દરમિયાન આપ સૌની પણ નોંધ ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં લેવામાં જઈ રહી છે। ત્યારે ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડના એજ્યુડિકેટર આજે આપણી સાથે અહીં ઉપસ્થિત છે, એમને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ મંચ પર પધારશો અને વિધિવત એની જાહેરાત કરશો, જેથી કરીને આજે સુરત એક આંતરરાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ જે છે એ સુરત ગુજરાતના નામે નોંધાવી શકે।
વિનંતી કરું છું ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના નિર્ણાયક શ્રી કે જેઓ પધાર્યા છે શ્રી ઋષિનાથને આગળનો દોર ધપાવવા માટે અને અહીંથી ઓફિશિયલ સ્ટાર્ટ નું જે કહી શકાય એ અનાઉન્સમેન્ટ કરવા માટે પ્લીઝ આપ સૌ તૈયાર થઈ જાઓ અને પ્લીઝ પોતાનું સ્થાન છોડીને ક્યાંય જશો નહીં કારણ કે આપની હાજરી શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી અનિવાર્યપણે જરૂરી છે તો અને તો જ રેકોર્ડમાં એ કાઉન્ટ કરવામાં આવશે. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rishi Nath. I'm the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. And so welcome everyone to this lovely morning. And just a few things. We just need to make sure that everybody is in their positions. The lesson will start now. It is for 45 minutes, out of which 10 minutes will be a warm-up, and then the yoga lesson will begin. So the yoga lesson will be counted from 10 minutes from now. And what we would require all of you to do is to maintain your positions, do not answer your phones, don't leave your positions, don't leave your designated areas, and you'll have our respective volunteers and stewards over there who will keep account and make sure that all of you are performing the yoga positions correctly. So we'll do a countdown now for the overall beginning of the lesson. Okay. Is everyone ready? Okay. Just give us a few moments. We're getting the instructors ready on stage. Is everyone ready? Okay. Once he ready, he will give signal and then we will start countdown. Okay. Make it loud, right? आवाज चालू ओके ओके रेडी So we'll begin the countdown. अब countdown begin करेंगे. 5, लाइन बजो लाइन लाइन 4, 3, 2, 1, begin. ચલો નવા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની આપ સૌને ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ વતી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. સુરત રચશે ઇતિહાસ. આજે સુરત નહીં દેશ નહીં આખી દુનિયાનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ સુરતમાં થવા જઈ રહ્યો છે અને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં આપ સૌ સહભાગી છો. આપ જોરદાર કરતા ધ્વનિ આ એક વિશ્વ રેકોર્ડ માટે અમને આજે આપણા વચ્ચે ગુજરાત રાજ્યના આધ્યાત્મિક અને આત્મજ્ઞાની મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, અખંડ પ્રચંડ પુરુષાર્થી સાંસદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ આદરણીય સી.આર. પાટીલ સાહેબ, યુવા દેશના યુવા નેતા આદરણીય હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ, આદરણીય મુકેશભાઈ, મેયર હેમાલીબેન સહિત આપ સૌ શહેરના આગેવાનોનું સ્વાગત કરું છું, પ્રણામ કરું છું, વંદન કરું છું. આવો આપણે યોગની દુનિયામાં જઈએ. આ દેહને દિવાલે અને શિવાલય બનાવવા માટે ગમે તે એક આસનમાં બેસો. સુખાસન, સિમ્પલ, સિદ્ધાસન, એક પગ ઉપર કરો અને પદ્માસન, જે પણ આસનમાં આપ સુખપૂર્વક બેસી શકો છો એ આસનમાં બેસો અને બંને હથેળીઓ ઘૂંટણ પર એક ગમે તે મુદ્રામાં બેસો. પહેલી આંગળીને અંગૂઠાના ટપ પર લગાવો અને ધ્યાન મુદ્રા કહીએ છીએ. એનાથી મન શાંત થાય છે, મેમોરી શાર્પ થાય છે, યાદ શક્તિ વધે છે અને પોઝિટિવ વિચારો આવે છે આ મુદ્રામાં બેસવા માત્રથી. બંને હથેળીઓ ઘૂંટણ પર, ગરદન સીધી, આંખોની પલકોને ધીમે રહીને બંધ કરીએ. આવો
આજના આ વિશ્વ ઇતિહાસના કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીએ, પવિત્ર શબ્દ ઓમના ઉચ્ચારણથી કરીએ. બધા જ 3 વખત મારી સાથે પવિત્ર શબ્દ ઓમનું ઉચ્ચારણ કરશે. લાંબી ઊંડી શ્વાસ લો. એના પછી પ્રાર્થના, બધા જ હાથ જોડી લઈશું અને સંગઠન મંત્ર પૂરી શ્રદ્ધાપૂર્વક સંગઠન મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીશું. ઓમ સંગચ્છધ્વમ સંવદધ્વમ સંવો મનંસી જાનતામ દેવાભાગમ યથા પૂર્વે સંજાનના ઉપાસતે સંજાનના ઉપાસતે સંજાનના ઉપાસતે. પ્રાર્થના, કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીએ અને જીવનમાં પ્રાર્થના, પુરુષાર્થ અને પરમાર્થ આ જ જીવન છે. યોગ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશ્વને ભેટ છે. આપણા પૂર્વજો, આપણા ઋષિ મુનિઓ યોગી હતા. યોગ, આયુર્વેદ અને ધ્યાનના સહારે 200 વર્ષ સ્વસ્થ જીવન જીવતા હતા. પણ આજે બેઠાડું જીવન, કસરતનો અભાવ અને માનસિક તણાવના લીધે રોગો વધ્યા છે. એનું સમાધાન છે યોગ. આપણા દેશના યોગી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના સંકલ્પથી, એમના પ્રયત્નથી 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ આખી દુનિયામાં ઉજવાય છે. આપણા સૌ માટે ગર્વ અને ગૌરવની વાત છે. આપણા દેશના વિશ્વ નેતા આદરણીય મોદીજીને નમન કરતા, પ્રણામ કરતા કે એને ભારતીય સંસ્કૃતિની દેન, આખા વિશ્વને સુખી થવાનું મંત્ર, યોગનું મંત્ર આપ્યું છે. આવો આપણે આયુષ મંત્રાલય દ્વારા નિર્ધારિત કોમન યોગા પ્રોટોકોલની પ્રેક્ટિસ કરીશું. બધા જ પોતાની જગ્યા ઊભા થઈ જશે. પગને ખોલી લો, થોડા પગને રિલેક્સ કરી લો અને પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જશે. યોગમાં પ્રથમ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ કરવાની છે, જેના બ્લડનું સર્ક્યુલેશન વધે, અમારા અંદર એનર્જી અને શક્તિ વધે. પગના વચ્ચે 4 થી 6 ઇંચનું બેલેન્સ કરી લો, બંને પગની વચ્ચે, અને લાંબી ઊંડી શ્વાસ લેતા બંને હાથ કમર પર મૂકો. બંને હાથ કમર ઉપર. પહેલા ગરદનના 4 અભ્યાસ કરીશું. ગ્રીવા સંચાલન. એક લાંબી ઊંડી શ્વાસ લો અને શ્વાસને બહાર છોડો. શ્વાસને બહાર છોડતા ગરદનને નીચે લાવીશું. દાઢીને તમારા કંઠ સુધી લગાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને પછી શ્વાસ લેતા ઉપર, શ્વાસ લેતા ઉપર. પાછળ જઈશું. શ્વાસ લેતા લેતા પાછળ. જેને ચક્કર આવતા હોય એને પાછળ નહીં જવાનું. શ્વાસ છોડતા ફરીથી આગળ. ધીમે ધીમે શ્વાસ છોડતા છોડતા આગળ આવીશું. આ ગરદનનો પહેલો અભ્યાસ. શ્વાસ લેતા લેતા ફરી પાછળ જઈશું. શ્વાસ લેતા લેતા પાછળ.
અને શ્વાસ છોડતા નોર્મલ સ્થિતિમાં આવી જશું. પહેલો અભ્યાસ ગરદનનો. પછી બીજો અભ્યાસ આપણે કાનને ખભા સાથે અડાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પહેલા જમણી બાજુ શ્વાસ છોડો અને તમારી ગરદનને તમારા કાનને ખભા સાથે અડાવવાનો પ્રયત્ન કરો. ખભો ઉપર નહીં કરવાનો. જેની ગરદનમાં બહુ દર્દ હોય એની અભ્યાસ નહીં કરવાનો. જેને ચક્કર આવતા હોય એને ધીમે ધીમે કરવાનું. શ્વાસ લેતા લેતા નોર્મલ સ્થિતિમાં અને પછી શ્વાસ છોડતા ડાબી બાજુ. શ્વાસ છોડતા ડાબી બાજુ. જેને સર્વાઇકલની પ્રોબ્લેમ છે એને એ નિયમિત અભ્યાસ કરવા જોઈએ. એક વખત ફરી કરીશું. રાઈટ. શ્વાસ છોડતા રાઈટ. અને શ્વાસ લેતા લેતા ઉપર આવશો અને શ્વાસ છોડતા લેફ્ટ. આ ગ્રીવા સંચાલનનો બીજો અભ્યાસ. વચ્ચે સેન્ટરમાં રોકાવીશું. પછી ત્રીજો અભ્યાસ શ્વાસ છોડતા તમારી ઠોડીને ખભા તરફ લઈ જશું. આ રીતે जमनी बाजू राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे और मैक्सिमम ट्विस्ट करने का प्रयत्न करें. जिनकी गर्दन में दर्द है वो अपनी स्थिति के हिसाब से करें. बहुत ज्यादा दर्द है तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट ना करें. श्वास लेते लेते वापस आए और फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट. બે વખત એક અભ્યાસને કરીશું. ફરી રાઈટ. શ્વાસ છોડતા રાઈટ અને શ્વાસ છોડતા શ્વાસ લેતા લેતા પાછળ અને શ્વાસ છોડતા લેફ્ટ. વિશ્રામ. પછી ચોથો અભ્યાસ ક્લોકવાઇઝ. શ્વાસ છોડતા ગરદનને આગળ લાવો અને ક્લોકવાઇઝ ધીમે ધીમે ક્લોકવાઇઝ. બે વખત ક્લોકવાઇઝ અને બે વખત એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. શ્વાસ લેતા લેતા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. આ ગરદન અભ્યાસ. સર્વાઇકલથી બચવું હોય, તમે ગરદનના દર્દથી બચવું હોય, બ્લડનું સર્ક્યુલેશન ગરદનની માંસપેશીઓ સુધી પ્રોપર પહોંચે તો એક ગ્રીવા સંચાલનના 4 અભ્યાસ કરવાના છે. વિશ્રામ. બંને હાથને ખોલી દેશું. બંને હાથ નીચે. બંને હાથ જંઘાને ટચ ના થવા જોઈએ. હાથની ઉંગળીઓ બિલકુલ સીધી. હવે બીજો અભ્યાસ કરીશું સ્કંદ સંચાલનના 2 અભ્યાસ. તો લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા બંને હાથને ખોલીશું. બંને હાથને ખોલીશું. હથેળીઓનો રૂખ નીચેની તરફ. હથેળીઓનો રૂખ નીચેની તરફ અને પછી એ રીતે બંને હાથ ઉપર લઈ જશું. બંને હાથ ઉપર લઈ જશું. બંને હાથ ઉપર. તમારા હાથ કાનને ટચ ના થવા જોઈએ. ખભાઓને ઉપર ખેંચો અને 5 થી 10 સેકન્ડ હોલ્ડ કરો. હથેળીઓનું રૂખ બહારની તરફ અને શ્વાસ છોડતા વાપસ. આ પહેલું અભ્યાસ. અને સ્કંદ સંચાલન પછી બીજો અભ્યાસ. ફરી લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા બંને હાથને ખોલો. બંને હથેળીઓને ટ્વિસ્ટ કરો. આસમાનની તરફ ટ્વિસ્ટ કરો અને બંને હથેળીઓ ખભા પર મૂકો. ખભા પર અને બંને કોણીઓને જોડી દો. બંને કોણીને જોડી દો. લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા લેતા પ્રાણાયામ સાથે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ. લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા ક્લોકવાઇઝ. 2 વખત ક્લોકવાઇઝ અને 2 વખત એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કરીશું. આ અભ્યાસ ફ્રોઝન શોલ્ડર સર્વાઇકલથી આપને બચાવે છે અને આપના જોઈન્ટમાં લુબ્રિકેશન વધારે છે. આ જોઈન્ટ્સને ફ્લેક્સિબલ બનાવે છે. જેટલું બોડી અમારું ફ્લેક્સિબલ હશે એટલી અમારા અંદર ઉર્જા અને શક્તિ વધારે હોય છે. રિલેક્સ. બંને હાથ ખોલી દઈશું. તો પહેલા ગ્રીવા સંચાલનના 4 અભ્યાસ, પછી 2 સ્કંદ સંચાલનના અભ્યાસ, પછી કટી સંચાલન. બંને પગની વચ્ચે ગેપ થોડું વધારે કરી લઈશું. 1 થી 1.5 ફૂટનો ગેપ કરી લઈએ અને લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા બંને હાથ સામે લાવીએ. લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા બંને હાથ સામે અને કટી સંચાલન. આપણી કમરને ટ્વિસ્ટ કરવાનું છે. તો જમણી બાજુ જશું. શ્વાસ છોડતા છોડતા જમણી બાજુ જશું. જમણો હાથ પાછળ લઈ જાઓ અને ડાબો હાથ તમારા જમણા ખભા પર મૂકો. કમરને ટ્વિસ્ટ કરો. તમારી ગરદનને ટ્વિસ્ટ કરો. કમર અને ગરદનને ટ્વિસ્ટ કરો. બહુ વધારે કમર દર્દ હોય તો ધીમે ધીમે કરવાનું. આ અભ્યાસ તમને ડાયાબિટીસથી બચાવે છે. તમારા પાચન તંત્રને સ્વસ્થ બનાવે છે. તમારા બોડીના સ્ટ્રક્ચરને કરેક્ટ કરે છે.
શ્વાસ છોડતા છોડતા વાપસ. ફરી ડાબી બાજુ જશું. લાંબી શ્વાસ લેતા લેતા આ રીતે જ ડાબો હાથ પાછળ અને જમણો હાથ ડાબા ખભા ઉપર તમારી ગરદનને અને કમરને ટ્વિસ્ટ કરો અને નોર્મલ શ્વાસની ગતિને નોર્મલ કરી દો. સામાન્ય ગતિથી શ્વાસ લેતા રહો અને શ્વાસને છોડો. આ ફ્લેક્સિબિલિટી વધારે છે, તમારી કમરની માંસપેશીઓને મજબૂત બનાવે છે. શ્વાસ છોડતા વાપસ. બંને હાથ નીચે લઈ આવશું અને બંને પગને એક સાથે લાવીશું. 2 થી 4 ઇંચનો ગેપ રાખીશું. 2 થી 4 ઇંચનો ગેપ. અને હવે ચોથો અભ્યાસ, સૂક્ષ્મ વ્યાયામનો ચોથો અભ્યાસ, ઘૂંટણ સંચાલન. ઘૂંટણ સંચાલન. લાંબી શ્વાસ લેતા બંને હાથ સામે, હથેળીઓનો રૂખ નીચેની તરફ અને શ્વાસ છોડતા છોડતા ખુરશી આસન બનાવીશું. ખુરશી આસન. આમાં 10 થી 15 સેકન્ડ રોકાઈશું. આ તમને ઘૂંટણ દર્દથી બચાવે છે, જોઈન્ટ્સમાં લુબ્રિકેશન વધારે છે. દેખાવામાં સિમ્પલ દેખાય છે, પણ શું થાય છે તમને જ ખબર છે. શ્વાસ છોડતા છોડતા વાપસ. તો એ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓના 4 અભ્યાસ કરીશું. એના પછી હવે કરીશું આસન. આસનો છે ફ્લેક્સિબિલિટી વધારવા માટે, એન્ટી એજિંગ છે આસનો, તમારા શરીરની માંસપેશીઓને મજબૂત કરે છે. તો 5 આસનોનો અભ્યાસ કરીશું. તો પહેલો અભ્યાસ છે તાડાસન. તો લાંબી શ્વાસ લેતા બંને હાથ આગળ કરો, બંને હાથની આંગળીઓને ઇન્ટરલોક કરો, હાથને સામે સામે કરી દો, બંને હાથ ઉપર લઈ જાઓ. શ્વાસ લેતા લેતા બંને હાથ ઉપર લઈ જાઓ અને એડીઓ ઉપર કરો. પંજા ઉપર બેલેન્સ બનાવો, પગના પંજા ઉપર. એનું નામ છે તાડાસન. ટીનેજના બાળકો એ અભ્યાસને કરે તો એની હાઇટ વધે છે અને મોટી ઉંમરના એ અભ્યાસને કરે પેટના સમસ્ત રોગોથી મુક્તિ મળે છે, સ્પાઇનના સમસ્ત રોગોથી મુક્તિ મળે છે. મણકા ખસી ગયા હોય, નસ દબાઈ ગઈ હોય, સમસ્ત કમર દર્દના રોગોનું સમાધાન છે આ તાડાસન. વિશ્રામ. બંને હાથ નીચે. પહેલું અભ્યાસ છે તાડાસન. આ ઓફિસ યોગા પણ છે, દિવસ દરમિયાન પણ આપ કરી શકો છો. બીજો અભ્યાસ છે એનાથી નેક્સ્ટ વૃક્ષાસન. વૃક્ષાસન બેલેન્સ બનાવવાનું છે. એ થોડું એના પર ધ્યાન આપજો. તમે નીચે દ્રષ્ટિ નીચે રાખવાની, એક જગ્યા બિંદુ પર ફિક્સ કરી લેશો તો વૃક્ષાસન થશે. જમણા પગને તમે એડીથી પકડી લો, એડીથી પકડી લો અને એ પગને ઉપર લાવો મૂલાધાર ચક્ર સુધી. દ્રષ્ટિ એક જગ્યા નીચે ફિક્સ કરો. બંને હાથ ખોલો અને બંને હાથ ઉપર લઈ જાઓ. બંને હાથ. વૃક્ષાસન એ તમારી એડીઓને, ઘૂંટણને, પિંડલીઓને મજબૂત બનાવે છે, તમારી એકાગ્રતા વધારે છે, મનને શાંત કરે છે, તમારા બોડીમાં ફ્લેક્સિબિલિટી વધારે છે. આપણા ઋષિ મુનિઓ આ આસનમાં વર્ષો સુધી ઉભા રહેતા હતા. વાપસ. શ્વાસ છોડતા નીચે. ફરી બીજા પગથી કરીશું, ડાબાથી. લાંબી શ્વાસ લેતા લેતા ડાબા પગને એડીથી પકડો અને જમણા જાંઘ ઉપર મૂકો. સામે દ્રષ્ટિ નીચે ફિક્સ કરો. બંને હાથ ખોલો અને ઉપર જોડી દો. વૃક્ષ બાળકો માટે ખૂબ જ લાભકારી છે. એ તમારું ફિટનેસ ટેસ્ટ પણ છે. તમે 1 મિનિટ હોલ્ડ કરી શકો તો સમજો તમે ફિટ છો, તમે કોલેસ્ટ્રોલથી મુક્ત છો, ડાયાબિટીસથી મુક્ત છો. આ અભ્યાસ તમારું ફિટનેસ ટેસ્ટ છે. રોજ નિયમિત કરવાથી દરેક વ્યક્તિ કરી શકે છે. વિશ્રામ. વૃક્ષાસન. હવે ત્રીજો અભ્યાસ કરીશું, પાદ હસ્તાસન. તો લાંબી શ્વાસ લેતા બંને હાથ, શ્વાસ લેતા લેતા ઉપર લઈ જાઓ અને ઉપર ખેંચો, બોડીને ઉપર ખેંચો અને થોડુંક પાછળ નમો, થોડુંક પાછળ નમો, બોડીને ઉપર ખેંચો અને હવે શ્વાસ છોડતા છોડતા આગળ. હાથને સામે ખેંચો, સામે હાથને, અને બંને હથેળીઓ તમારા પગને ટચ થાય અને માથું ઘૂંટણ સાથે ટચ થાય એવું પ્રયત્ન કરો કે માથું ઘૂંટણ સાથે ટચ થાય. શ્વાસ લેતા લેતા ઉપર. આ પાદ હસ્તાસન. જેને કમરમાં દર્દ છે એને આગળ ના નમવું જોઈએ, એટલી સાવધાની. નેક્સ્ટ અભ્યાસ અર્ધ ચક્રાસન. બંને પગને ખોલી દો, 1 થી 1.5 ફીટનો ગેપ કરી લો અને લાંબી શ્વાસ લેતા બંને હાથ કમર ઉપર, તમારી કમરને ગ્રીપ સાથે પકડી લો. અર્ધ ચક્રાસન કરવાનું છે. એમાં સાવધાની છે, જેને ચક્કર આવતા હોય, જેને હર્નિયાની પ્રોબ્લેમ હોય એને આસન નહીં કરવાનું. બાકી બધા શ્વાસ લેતા લેતા પાછળ નમવાનું છે. લાંબી શ્વાસ લો અને પાછળ નમો.
શ્વાસ છોડતા આગળ અર્ધ ચક્રાસન. એ તમને કમર દર્દથી મુક્તિ અપાવે છે. આપણને કમર દર્દ કેમ થાય છે કે 99% આપણે આગળ નમીએ, પાછળ નમતા નથી, એટલે કમર દર્દ થાય છે. તો અર્ધ ચક્રાસન પણ રોજ કરી શકાય. વિશ્રામ, બંને પગ નજદીક લાવો. ફરી ઉભા ઉભા છેલ્લો અભ્યાસ ત્રિકોણાસન. તો તમારા જમણા પગને મેક્સિમમ દૂરી સુધી લઈ જાઓ, 3-4 ફૂટ જેટલું લઈ જઈ શકતા હો, 3 થી 4 ફૂટ સુધી મેક્સિમમ દૂરી. અને બંને હાથ ખોલી લો, બંને હાથ ખોલી લો, બંને હાથ. અને પછી જમણા પગને જમણી બાજુ ટ્વિસ્ટ કરું, જમણા પગને આ રીતે જમણી બાજુ ટ્વિસ્ટ કરું. અને આ હથેલીઓ જો છે, હથેલીઓ સામેની સાઈડ લાવો, આમ સામે, હથેલીઓ સામે. અને આ રીતે એક હાથ નીચે તમારા ટખના સુધી અને બીજો હાથ ઉપર. તમારી ગરદનને ટ્વિસ્ટ કરો અને ઉપરની हथेलीની વચ્ચેની બે આંગળીઓને જોવો. ऊपर के हाथ की 2 उंगलियों को देखें, गर्दन को पूरा ट्विस्ट करें, थोड़ी देर होल्ड करें, तो शरीर में शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगा और आनंद बढ़ेगा. वापस फरी बीजी बाजू કરીશું. જમણા પગને ડાબા પગને ડાબી બાજુ ટ્વિસ્ટ કરી દો, ડાબી બાજુ ટ્વિસ્ટ, હથેલીઓ સામાની તરફ. અને આ રીતે જઈશું. બોડીના સ્ટ્રક્ચરને કરેક્ટ કરે છે, તમારા ફેટને મેલ્ટ કરે છે, શરીરમાં બ્લડનો સર્ક્યુલેશન વધારે છે. ગરદન ઉપરની હથેલીઓને જોવો અને થોડીક વાર ટેસ્ટ કરો. વાપસ રિલેક્સ. બંને પગ સાથે લઈ જાઓ. હવે બધા બેસી જઈશું, બેસીને કરવાના આસનો. યોગ નો અર્થ છે ભક્તિ સાથે જોડવું. કનેક્ટ વિથ હેલ્થ, કનેક્ટ વિથ વેલ્થ, કનેક્ટ વિથ હેપીનેસ. વિશ્રામ આસન. વિશ્રામ કરો, બંને પગ ખોલી લો અને રિલેક્સ કરો. યોગ હેલ્થ સાથે જોડે છે, હેપીનેસ સાથે જોડે છે, પાવર સાથે જોડે છે, પોઝિટિવિટી સાથે જોડે છે, પીસ સાથે જોડે છે. योगी कभी रोगी नहीं होता, योगी कभी दीनहीन नहीं होता, योगी कभी निराश नहीं होता. योगी कैसा होता है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं और पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं. રિલેક્સ. હવે બંને પગ એક સાથે લઈ આવશું. બેઠા બેઠા કરવાના આસન કરીશું. દંડાસનમાં બધા આવી જશું. દંડાસનમાં, દંડાસન. બંને પગ એક સાથે અને બંને હથેલીઓ તમારી હિપ્સની સાથે. અને પહેલું અભ્યાસ છે ભદ્રાસન. બંને પગના તળવાને જોડી લો, બંને પગના તળવાને, હાથની આંગળીઓને ઇન્ટરલોક કરી લો, પગના પંજાને પકડી લો અને બંને એડીઓ મૂલાધાર ચક્ર સુધી આવે. બંને એડીઓ આ રીતે મૂલાધાર ચક્ર સુધી આવે એવું પ્રયત્ન કરો. અને લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા મૂલ બંધ પણ લગાવી શકો આપ, મૂલ બંધ. અને બંને ઘૂંટણ નીચે જમીનને ટચ થાય એવું પ્રયત્ન કરો. ગરદન થોડી ઉપર કરો. ભદ્રાસન એ પુરુષો માટે જેને પ્રોસ્ટેટ સંબંધી પ્રોબ્લેમ છે, यौन व्याधियों से, मूत्र संबंधी रोगों से, एना माटे खूब लाभकारी है. भद्रासन. विश्राम. बने पगने खोली दो. पहलू अभ्यास. પછી બીજો અભ્યાસ વજ્રાસન. પહેલા જમણા પગને આમ પાછળ લઈ જાઓ વજ્રાસનમાં બેસવા માટે, અને પછી આ રીતે ડાબા પગને, આ રીતે ડાબા પગને વજ્રાસનમાં બેસવાનું. એડીઓ બહારની તરફ, પગના પંજા પાછળની તરફ. જેને બહુ મોટાપા છે, ઘૂંટણમાં બહુ દર્દ છે, એ સિમ્પલ સામાન્ય આસનમાં પણ બેસી શકે છે. બંને હથેલીઓ ઘૂંટણ પર, ગરદન સીધી, આંખો બંધ, ચહેરા ઉપર હલકી મીઠી મુસ્કાન. એક લાંબી શ્વાસ લો અને શ્વાસને બહાર છોડો. એમ તો પ્રત્યેક આસન જમ્યા પછી 3 કલાક પછી કરવું જોઈએ, પણ આ વજ્રાસન એવું આસન છે જેને જમ્યા પછી તરત કરવું જોઈએ. એ પાચન તંત્રને મજબૂત બનાવે છે, તમારા ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને સ્ટ્રોંગ કરે છે. જ્યારે આ રીતે અમે બેસીએ તો બ્લડનું સર્ક્યુલેશન નીચેથી ઉપર તરફ આવે છે, પેટના સમસ્ત રોગોથી મુક્તિ અપાવે છે. તો આ વજ્રાસન બીજો અભ્યાસ. પહેલો અભ્યાસ ભદ્રાસન, બીજો અભ્યાસ વજ્રાસન. અને હવે ત્રીજો અભ્યાસ અર્ધઉષ્ટ્રાસન. બંને ઘૂંટણને થોડો ખોલી દો, બંને ઘૂંટણને થોડો ખોલી દો, થોડો ખોલી દો, 2 થી 4 ઇંચ. અને આ રીતે ઘૂંટણ પર ઉભા થઈ જાઓ. આ રીતે ઘૂંટણ પર ઉભા થાઓ. જેને ઘૂંટણમાં બહુ પેન છે એ ના કરે, જેને બહુ મોટાપા છે એ પણ એમને ના કરે. હવે બંને હથેલીઓ હિપ્સ પર રાખો, બંને હથેલીઓ હિપ્સ પર. અને
લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા પાછળ નમવાનું. જેની હર્નિયા છે, ચક્કર આવતા હોય એને પણ એ અભ્યાસ નહીં કરવાનો. શ્વાસ લેતા લેતા પાછળ નમો અને થોડીક વાર હોલ્ડ કરો. શ્વાસ છોડતા આગળ. ફરી એનો બીજો અભ્યાસ આ રીતે બંને હાથ ઉષ્ટ્રાસન આ રીતે બંને હાથ તમારા એડી પર લઈ જાઓ, એડી પર. અને પ્રેક્ટિસ હોય તો આમ પંજા પાછળ ખોલી દેવાના આ રીતે. એ તમારી લંગ્સ કેપેસિટીને વધારે છે, શ્વસન તંત્રને મજબૂત બનાવે છે, પેટ અને સ્પાઇનના મસલ્સની સ્ટ્રેન્થિંગ વધારે છે. વિશ્રામ, રિલેક્સ. સીધા બેસી જાઓ અને બંને પગને ખોલી દો. બંને પગને ખોલી દો. વિશ્રામ આસન, રિલેક્સ. એક લાંબી શ્વાસ લો અને શ્વાસને બહાર છોડો. શ્રમ કરો તો વિશ્રામ કરવાનું પણ આનંદ હોય છે. શ્રમ કે બાદ વિશ્રામ. ફરી એક લાંબી શ્વાસ લો અને શ્વાસને બહાર છોડો. रिलैक्स. आसन का नियम है धीमी गति से करना, व्यायाम का नियम है तीव्र गति से करना, प्राणायाम का नियम है मध्यम गति से करना. फिर वापस दंडासन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ लें અને ફરી વજ્રાસનમાં બેસો. ફરી વજ્રાસનમાં બેસો. વજ્રાસન. અને યોગા મેટના લાસ્ટ કોર્નર પર જતા રહો. યોગા મેટના લાસ્ટ કોર્નર પર જતા રહો. બંને ઘૂંટણને ખોલી દો. બંને ઘૂંટણને ખોલી દો. યોગા મેટના બંને કોર્નર ઉપર બંને ઘૂંટણને લઈ જાઓ. બંને હથેલીઓ બંને ઘૂંટણની વચ્ચે રાખો આ રીતે. અને લાંબી ઉડી શ્વાસ લેતા અને શ્વાસ લો લાંબી ઉડી અને શ્વાસને છોડો. શ્વાસ છોડતા છોડતા આગળ નમી જાઓ. દાઢી અને છાતીને જમીન સાથે ટચ કરો. એ બોડીને સ્તરને ક્રેક કરે છે. કામ કરી રહી છે. વિરામનો આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. ચોખ્ખું પાણી જે ઘરે પીવાય, રોગ કદીના તે ઘર જાય. પાણીને ઉકાળો, તેમાં પરપોટા થાય તે પછી પણ તેને 5 મિનિટ સુધી ઉકળવા દો અથવા ક્લોરીન વડે જંતુમુક્ત કરીને જ વાપરો. ક્લોરીનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો? મોટા માટલામાં ક્લોરીનની એક ગોળીનો ભૂકો મેળવ્યા બાદ અડધા કલાક પછી ડોયા વડે જ પાણી લો. અને હા, ગમે તે જળાશયનું પાણી ન પીવું. ક્લોરીનની ગોળી નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર અને આરોગ્ય કર્મચારી પાસેથી વિનામૂલ્યે મેળવો. વરસાદ પછી ટાળો, ફેલાતો રોગચાળો. ગુજરાત રાજ્ય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા જનહિતમાં જારી. Swarnim Startup and Innovation University, where we make you experience the real. આ હેડલાઇન ના સ્પોન્સર છે આરુલ યુનિવર્સિટી, વડોદરા, ગુજરાત. ન્યુયોર્કમાં પીએમ મોદીને નજીક જોવા લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ. પ્રધાનમંત્રીએ ભારતીય સમુદાયના લોકોનું ઝીલ્યું અભિવાદન. સુરતમાં રાજ્યકક્ષાના કાર્યક્રમમાં 1,25,000 એક સાથે કરશે યોગ, તો પીએમ વહેલી સવારે વર્ચ્યુઅલી દેશવાસીઓને કર્યું સંબોધન. આજે વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી. પીએમ મોદી અમેરિકાના ન્યુયોર્કમાં, તો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સુરતમાં યોગ દિવસની કરી ઉજવણી. આજે રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી. સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં રહેશે વરસાદ.
સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનનો સર્વે કરાવવા શરૂ. બાગાયતી પાકોને નુકસાન અંગે સહાય પેકેજ આપવામાં આવશે. 24 જાન્યુઆરીથી રામ મંદિર ભક્તો માટે ખુલશે. નૃપેન્દ્ર મિશ્રાએ કહ્યું, રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમ 10 દિવસ ચાલશે. લાંબી શ્વાસ લો અને શ્વાસને બહાર છોડો. ઉભા ઉભા કરવાના આસન, બેસીને કરવાના આસન, પેટ ના બળે અને પીઠ ના બળે કરવાના આસન. तो चलो आओ, હવે पेट ना बड़े सुईने आसन करीशु. सभी पेट के बल सो जाएंगे, पेट के बल सो जाएंगे, पेट के बल सभी सो जाएंगे. मकर आसन, नीचे डाबी हथेली, एना ऊपर जमणी हथेली અને કપાલ આ રીતે બંને હથેલી ઉપર મૂકી દો. પાછળથી બંને પગને ખોલી દો, मकर मगर की तरह. ये आसन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है. कोरोना के समय डॉक्टर बोलते थे कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो उल्टा सो जाओ. आयुष मंत्रालय ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल में यह अभ्यास दिया आपको ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, पेट के रोगों से मुक्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए. मकर आसन. थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन. दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को मिला लें, पीछे से दोनों पैरों को मिला लें और दोनों हाथ सामने खोल दें. दोनों हाथ सामने खोलें और लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे लाएं. दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे लाएं और लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे. नाभि जमीन से टच रहनी चाहिए. ऊपर उठिए, ऊपर आसमान को देखिए, आसमान को देखिए, आसमान को देखने का प्रयत्न करें और इसे 15-20 सेकंड हो सके तो 1 मिनट होल्ड कीजिए. आपको पता भी चलेगा कि आपका वजन कितना है, आपका यह पड़ोसी का नहीं है. ये अभ्यास करने से आपके हथेलियों की, कंधों की, कमर की और पेट की मसल्स की ट्यूनिंग होती है. ये जबरदस्त अभ्यास है भुजंगासन. विश्राम, रिलैक्स. फिर वापस मकरासन में विश्राम करेंगे. पैरों को खोल देंगे, नीचे लेफ्ट हथेली ऊपर राइट हथेली. रिलैक्स. मकरासन आसन भी है और विश्राम आसन भी. हर आसन को करने के बाद मकरासन करें. आसन इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रेंथिंग देते हैं, ये आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं. आसन आपके हार्डवेयर को ठीक करते हैं और प्राणायाम आपके सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं. अब अगला अभ्यास करेंगे. फिर से दोनों पैरों को मिला दीजिए और सलभासन. सलभासन बनने दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ. दोनों लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाइए. सलभासन. सलभासन. दोनों पैरों को उठाइए. दाढ़ी और छाती जमीन से टच रहनी चाहिए. विश्राम, रिलैक्स. हवे पीठ ना बड़े आए, जैसे पीठ ना बड़े. एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे बनाया जा रहा है और हर ब्लॉक में 1000 लोग हैं और 50 के ऊपर एक इंस्पेक्शन के लिए व्यक्ति लगाया हुआ है. वो सभी स्कैनिंग जरूर कर लेंगे जिन्होंने स्कैनिंग नहीं किया हो. बड़ी संख्या में यहां पे लोग आए हुए हैं, सभी अपनी स्कैनिंग जरूर करें. रिलैक्स, रिलैक्स. अब पीठ के बल सोकर करने वाले अभ्यास करेंगे हम. दोनों पैरों को मिला दीजिए. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए. दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए. दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए. अपनी एड़ियां हिप्स के साथ लगाइए. दोनों घुटने मिले हुए. अपने हाथ से अपने पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए.
हाथों से अपनी पैर की एड़ी को पकड़िए और लंबी गहरी सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं। એમનું નામ છે સેતુ બંધાસન, કંધરાસન પણ એમને કહીએ છીએ. જેને ડાયાબિટીસ છે, કબ્જ, ગેસ, એસિડિટીની બીમારી છે, એમના માટે ખૂબ જ લાભકારી છે. जिन्हें कमर दर्द है और पेट खराब रहता है, उनको ये अभ्यास रोज करना चाहिए. 15 से 20 सेकंड होल्ड करें. आसन को होल्ड करने से ही लाभ होता है. कम से कम 15 से 20 सेकंड होल्ड करें. विश्राम, रिलैक्स. दोनों पैरों को खोल दीजिए. एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को बाहर छोड़िए. पहलू अभ्यास. फरी बीजू अभ्यास उत्तान पादासन. दोनों पैरों को मिलाइए. दोनों हथेलियां से जमीन को पकड़ लीजिए અને લાંબી ઊંડી શ્વાસ લેતા લેતા બંને પગને 30 ડિગ્રી સુધી ઉપર કરો. 30 डिग्री तक ऊपर करें. इतना ऊपर उठाएं कि आप अपने पैर के अंगूठों को देख सकें. बहुत ज्यादा ऊपर भी ना करें और एकदम नीचे भी नहीं. अपने पैर के अंगूठों को देखिए और होल्ड कीजिए 15 से 30 सेकंड. ये आपका फिटनेस टेस्ट है. जितना देर आप होल्ड कर पाएंगे, 1 मिनट तक जिसने होल्ड कर लिया, फिर उसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती. विश्राम, रिलैक्स. एक लांबी श्वास लो और श्वास ने बाहर छोड़ो. तीजू अभ्यास अर्ध हलासन. हल के ऊपर इस हलासन का नाम है अर्ध हलासन. जिस तरह हल जमीन में चलता है और खेत को उपजाऊ बनाता है, इसी तरह ये आपको शक्तिशाली ऊर्जावान बनाता है. यह अर्ध हलासन युवाओं के लिए बहुत लाभकारी है. कैसे करना है? दोनों पैरों को मिला दीजिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक लाएं. 90 डिग्री तक. और ऊपर नहीं कर सकते तो दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे रख दीजिए, तो आप कर पाएंगे 90 डिग्री तक. यह जबरदस्त अभ्यास है. कब्ज, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, यौन व्याधियों से बचाता है. ये पेट के फैट को कम करता है. ये आपके अंदर एनर्जी और ऊर्जा को बढ़ाता है. वापस विश्राम, रिलैक्स. फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को बाहर छोड़ें. लास्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन. दोनों पैरों को मिला लीजिए. दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए. दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और अपने घुटनों को पकड़ लीजिए. अपने घुटनों को पकड़ लीजिए. लंबी गहरी सांस लेते लेते दोनों घुटनों को छाती पर दबाइए. लंबी गहरी सांस लेता लेता बने घुटन ने छाती पर दबाओ અને શ્વાસ છોડતા છોડતા गर्दन ઉચકીને નાસિકા ઘૂંટણ સાથે लगाओ. जिनकी गर्दन में दर्द है उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है. पवन मुक्तासन 15 से 20 सेकंड होल्ड करने का प्रयत्न करें. श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स. शवासन. दोनों पैरों को खोल दें. हथेलियां अपने शरीर से दूर कर दें. पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक राजा की तरह धरती माता की गोद में सो जाए. अपने आप को पूरी तरह तनाव से मुक्त कर लें. 2 से 3 मिनट हम शवासन करेंगे. शवासन सबसे प्रिय आसन. यूं तो हम सब जन्म से योगी हैं. शवासन तो सबको आता है, पर अब कुछ लोगों की नींद भी गायब हो रही है. गूगल पर सर्च करो तो सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं. हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपको सुखी बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए योग का मंत्र दिया है. तो पूरी तरह योग में खो जाएं. अपने पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें.
अपने हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी आंखों की पलकों को ढीला छोड़ दो। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। जाने अनजाने में व्यक्ति डर में, चिंता में, भय में, तनाव में जीता है, और तनाव ही सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का, असफलता का कारण तनाव। योग आपको तनाव से मुक्त करता है। योग आपको निडर बनाता है। योग आपको बलवान बनाता है। रिलैक्स, रिलैक्स पूरी तरह से। हम जमीन पर नीचे सोते हैं तो धरती माता से हमें चुंबकीय शक्ति मिलती है। मन में पॉजिटिव विचार शवासन करते हुए, मेरा दिन आज सबसे अच्छा दिन है, शुभ दिन है। टुडे इज द माई न्यू डे। गॉड इज ऑलवेज विद मी। मैं इस धरती पर बड़ा कार्य करने के लिए आया हूं, भगवान ने मुझे भेजा है। दिव्य विचार, पवित्र विचार, शुद्ध विचार, सेवा के विचार, शक्ति के विचार, धर्म के विचार, न्याय के विचार, प्रेम के विचार, करुणा के विचारों से अपने आप को जोड़ लो। ये विचार डिवाइन प्रॉपर्टी है। ये विचार ही आपको बड़ा बनाते हैं। ये विचार ही शक्तिशाली बनाते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। डाबी बाजू पड़खों फेरवी लो। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाओ। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाओ। वापस किसी एक आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें आप बैठ पाते हैं सुखपूर्वक। जिन्हें अपनी मेमोरी शार्प करनी है वो ध्यान मुद्रा में बैठे। याद शक्ति को बढ़ाना है, ज्ञान के अपार भंडार को प्राप्त करना है, बच्चों जैसी याद शक्ति रखनी है। जब भी समय मिले ये ध्यान मुद्रा में बैठे, पहली उंगली को टॉप पर लगाएं। जिन्हें वायु संबंधी रोग हैं, ज्वाइंट पेन है, घुटनों में दर्द है, वो वायु मुद्रा में बैठे। इसी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा दें, वायु मुद्रा में बैठे। और जिन्हें जीवन भर जवान रहना है वो पृथ्वी मुद्रा में बैठे। ये पृथ्वी मुद्रा, लास्ट वाली उंगली से छोटी वाली उंगली को अंगूठे के नीचे दबा दें। ये समस्त यौन व्याधियों से, मूत्र रोगों से, नाभि के नीचे समस्त रोगों से मुक्ति दिलाता है। किसी एक मुद्रा में आप बैठिए जो आपके लिए अनुकूल हो। प्रथम अब करेंगे कपालभाति। श्वास को बाहर छोड़िए, श्वास में बाहर छोड़ो। कपालभाति प्रणाम। सावधानी, गर्भवती माताओं ने नहीं करवाना। जिन्हें चक्कर आवता हो इन्हें धीमे धीमे करवाना। जिन्हें हाई बीपी हो इन्हें धीमे धीमे करवाना। जमी लीधું હોય तो जम्या પછી 3 કલાક પછી કરવાનું। सावधानी। श्वास को बाहर छोड़ें। इसमें एक गलती करते हैं लोग। क्या गलती करते हैं? श्वास लेते हैं, ऐसे करते हैं। श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास को छोड़ना है इस तरह। कपालभाति के 30 राउंड करें। श्वास को बाहर छोड़ते रहे। नाभि के ऊपर स्ट्रोक आएगा, गर्दन सीधी, टट्टार भी सोनू, चेहरों पर हल्की मीठी मुस्कान। श्वास में बाहर छोड़ता रहो। इन नाम से कपालभाति। इससे पेट और वेट कम होता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी की बीमारी दूर होती है, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा के रोगों से मुक्ति मिलती है। टीनेज के बच्चे कपालभाति करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है। आज जितने भी यहां बच्चे आए हैं वो रोज नियमित 5 से 10 मिनट कपालभाति करेंगे तो सबका ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होगा, सबकी हाइट बढ़ेगी। विश्राम, 1 राउंड। लंबी श्वास लो, श्वास में बाहर छोड़ो। बीजो राउंड स्टार्ट कपालभाति। मिनिमम 30 वक्त करो। श्वास में बाहर छोड़ता, गर्दन सीधी,
टट्टारवे सोनू, आंखों बंद, चेहरा पर हल्की मीठी मुस्कान। श्वास को बाहर छोड़ते रहें। कपालभाति का दूसरा राउंड। ये कपालभाति व्याधियां भी मिटाती है और समाधि भी लगाती है। ये आपकी मूलाधार चक्र से शक्ति को ऊपर उठाती है, आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करती है। मणिपुर चक्र, नाभि के ऊपर हमारा मणिपुर चक्र होता है। जब मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है तो अंदर का कमल खिलता है, और ये कपालभाति आपका अंदर का कमल भी खिलाता है और बाहर का कमल भी खिलता है। अंदर का कमल खिले खिले, यही कार्य हमें करना है। ये कपालभाति आपको कमल बना देगा और कमल को खिला देगा। विश्राम, लंबी गहरी सांस ले और श्वास को छोड़े। लास्ट राउंड कपालभाति के। कपालभाति लगातार ये कपालभाति का अभ्यास। सावधानियों का ध्यान रखना है। गर्भवती माताओं को नहीं करना है। खाना खा लिया तो 3 घंटे बाद करना है। बच्चों के लिए विशेष लाभकारी है और हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। असाध्य रोग हैं, बीमारियों से आप दुखी हो गए, परेशान हो गए तो योग की शरण में आ जाइए। योग से सारे रोग मिटेंगे, सारे दुख मिटेंगे। विश्राम, कपालभाति को करिशु अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये पहली 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे दबा लो, प्राणायाम मुद्रा। बाकी 2 उंगलियों सीधा रखे और अनुलोम लोम करेंगे। जमना हाथ ना अंगूठाती, जमना नस करो, बंद करो और डाबाती श्वास लो। પછી ડાબાને બે આંગળીઓથી બંધ કરી જમણાથી શ્વાસ છોડો, ફરી પાછું જમણાથી લો અને ડાબાથી છોડો, ફરી પાછું ડાબાથી લો અને જમણાથી છોડો, ફરી પાછું જમણાથી લો અને ડાબાથી છોડો। गर्दन सीधू, टट्टार बेसवानू, आंखों बंद, चेहरे पर हल्की मीठी मुस्कान, पूरे आनंद के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी निरंतरता के साथ, पूरी शक्ति के साथ लंबी गहरी सांस लेते रहें। एक नाक से लें और दूसरे से छोड़ें और जहां से छोड़ा है वहीं से वापस लें। ये लंबी गहरी सांस आपको तनाव से मुक्त कर देगी। ये लंबी गहरी सांस आपको दर्द से मुक्त कर देगी। ये लंबी गहरी सांस से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ये लंबी गहरी सांस आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। ये लंबी गहरी सांस आपके इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रेंथ देगी। ये लंबी गहरी सांस शरीर के एक एक सेल को पोषण देगी, हार्ट सेल, ब्रेन सेल, स्किन सेल, बोन सेल। ये लंबी गहरी सांस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगी। ये लंबी गहरी सांस आपको स्वयं से और भगवान से जोड़ देगी। ये लंबी गहरी सांस आपको शक्ति और भक्ति से जोड़ेगी। ये लंबी गहरी सांस आपको स्वास्थ्य भी देगी, आपको शक्ति से भी जोड़ेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, विश्राम। अब करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली, जिन्हें बहुत ठंड है, बहुत सर्दी लगी है, वो इस प्राणायाम को ना करें। जिन्हें सर्दी, जुकाम, एलर्जी, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो इसे ना करें, क्योंकि इस अभ्यास करने से ठंड लगने लगती है। और जिन्हें बहुत ज्यादा गर्मी है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत पसीना आता है, वो इसे जरूर करें। कैसे करना है? जीभा को बाहर निकालना है और सिप सिप करते हुए, जीभा को फोल्ड करते हुए श्वास को अंदर लेना है। जीभा को बाहर निकालें और सिप सिप करते हुए श्वास अंदर लें। तीन बार करेंगे इस अभ्यास को। फिर से करें, जीभा बाहर निकालें, एक बार और करें, जिन्हें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है वो 1-2 बार और करो। ये मन को शांत करती है, क्रोध से मुक्ति दिलाती है। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के बाद में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हथेलियां घुटने पर रखेंगे, 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए
विश्राम। मस्तिष्क की स्नायुओं को वाइब्रेट करने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। आओ भ्रामरी प्राणायाम अब षणमुखी मुद्रा में करेंगे। पहली उंगली को आंखों के पास रखिए, दूसरी उंगली को नासिका के पास रखिए, तीसरी उंगली को ऊपर वाले होठ के ऊपर रखिए, चौथी उंगली को नीचे वाले होठों पर रखिए और अंगूठे से कान के दरवाजे बंद कीजिए। इसी तरह लंबी गहरी सांस लेते हुए भंवरे की तरह 3 बार गुंजन करना है। लंबी गहरी सांस लें, विश्राम। બંને હથેળીઓ ઘૂંટણ પર, ગરદન સીધી, આંખો બંધ, ટટ્ટાર બેસવાનું। થોડીક વાર ધ્યાન કરીશું। મેડિટેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ મેડિસિન। हर श्वास के साथ अंदर जाएं, हर श्वास के साथ बाहर आएं। एक भी श्वास ध्यान के बगैर अंदर ना जाए, एक भी श्वास ध्यान के बगैर बाहर ना आए। श्वासों के साथ अंतर मन की यात्रा। विचारों के ऊपर और श्वास के ऊपर कोई फोर्स ना करें। सहज गति से श्वास को लें और सहज गति से छोड़ें। जो भी विचार आते हैं दृष्टा भाव से उसे देखें। यही अभ्यास आपको धारणा ध्यान समाधि की ओर ले जाएगा। रोज नित्य नियम से 5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। ध्यान एक सुपर विज्ञान है। अगर व्यक्ति के हाथ लगे तो उसके जीवन में चमत्कार होता है। ये ध्यान हमारा आत्मबल बढ़ाता है। ध्यान से गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ध्यान आपको लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस की तरफ ले जाता है। ये ध्यान आपको अहंकार से मुक्त करता है और प्रेम से भरता है। व्यक्ति अपने आप को प्रेम से जोड़ ले और निरहंकारी हो जाए तो जीवन की समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। मैं सबसे प्रेम करता हूं, सब मुझसे प्रेम करते हैं, मन में ऐसा भाव। आओ अब हाथ जोड़ते हुए संकल्प करेंगे। मैं स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण मानव बनने का संकल्प लेता हूं। अपने प्रत्येक कर्म से मेरे चारों तरफ सुख, समृद्धि, शांति,
व स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने परिवार के प्रेम, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार करने के लिए संकल्पबद्ध हूं। ये संकल्प लेना है। आओ अब समापन करते हैं शांति पाठ द्वारा। सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी योगी आत्माओं को, सभी दिव्य आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सी.आर. पाटिल साहब, माननीय हर्षभाई संघवी जी और शहर के सभी आगेवान आदरणीय सब्जी भाई सहित सभी को प्रणाम और वंदन। और आज का सत्र यहीं पूर्ण करता हूं। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સુરત આજની આ ઐતિહાસિક પળમાં આપ સૌ અમારી સાથે જોડાયા છો ત્યારે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશો। વિનંતી કરું છું મંચ પર પુનઃ પધારવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આપને, સાથે જ माननीय सांसद श्री सी.आर. पाटिल साहेब आपने, माननीय मंत्री श्री हर्ष संघवी साहेब आपने, माननीय मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल आपने, माननीय सांसद श्री प्रभुभाई वसावा आपने कि आप मंच पर पधार छो। माननीय मेयर श्रीमती हेमालीबेन बोघावाला, माननीय चेयरमैन गुजरात स्टेट योगा बोर्ड श्री शिषपाल राजपूत सर, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कल्चर यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटी श्री अश्विनी कुमार सर, माननीय प्रमुख श्री અને સુરત શહેરના માનનીય પ્રમુખ શ્રી બીજેપી સુરત સિટી અને સુરત શહેરના પૂર્વ મેયર શ્રી નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, શ્રી વિનોદભાઈ મોરડિયા, શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ, શ્રી સંદીપભાઈ દેસાઈ, શ્રી અરવિંદભાઈ રાણા, શ્રી મનુભાઈ પટેલ, શ્રી પ્રવીણભાઈ ઘોઘારી અને માનનીય ડેપ્યુટી મેયર શ્રી દિનેશભાઈ જોધાણી આપને કે આપ મંચ પર પુનઃ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો। થોડી જ વારમાં ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના પ્રતિનિધિઓ રિઝલ્ટનું અનાઉન્સમેન્ટ કરશે। પ્લીઝ રહેશો અમારી સાથે કારણ કે આ પળમાં આપ સૌ સાક્ષી બનો। આ પળ આપ સૌ અપેક્ષા એક आप
રાજ્યકક્ષાના યોગ દિવસ ઉપર સુરત ખાતે 1,45,000 લોકો જોડાયા હતા. તો મહત્વનું કહી શકાય કે સુરત ખાતે વિશ્વ યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી છે. વહેલી સવારે 6 વાગે વાય જંકશન ઉપર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હાજરીમાં આ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મહત્વનું કહી શકાય કે જેમાં મોટી સંખ્યામાં શહેરભરથી લાખ લોકોએ નામ લખાયા હતા, જેને લઈને વહીવટીતંત્ર દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી હતી. સુરતમાં યોજાયેલા યોગ કાર્યક્રમમાં સુરતીઓએ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવાનો હતો. તો 1.25 લાખની સામે 1,45,000 લોકો યોગ કર્યા હતા. પીએમ મોદી વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કર્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ વર્ચ્યુઅલી સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે યોગ એક વૈશ્વિક આંદોલન બની ગયું છે. વિશ્વના 2 ધ્રુવ મળી ગયા છે. તો મહત્વનું કહી શકાય કે સુરત ખાતે વિશ્વ યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. 1,45,000 લોકો યોગ કરવા જોડાયા હતા. સીએમ અને રાજ્ય ગૃહપ્રધાન યોગ કર્યા હતા. તો વહેલી સવારે 6 વાગે વાય જંકશન ઉપર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની હાજરીમાં આ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મહત્વનું કહી શકાય કે જેમાં મોટી સંખ્યામાં શહેરભરથી 1,45,000 લોકો પહોંચ્યા હતા, જેને લઈને વહીવટીતંત્ર દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ સજ્જ કરવામાં આવી હતી. સુરતમાં યોજાયેલા યોગ કાર્યક્રમમાં સુરતીઓએ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ એ આપણી ગુજરાતીઓની ખાસિયત છે. યોગ વિશે સૌપ્રથમવાર વિગતવાર માહિતી આપતું કોફી ટેબલ બુક આજે મંચ પરથી વિમોચિત થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે ગુજરાતના મુખ્ય આ પુસ્તક વિમોચિત લોકોને સમર્પિત કરવા માટે વિનંતી. આપ સૌને વિનંતી કે આપ સૌ પોતાના સ્થાન પર જળવાયેલા રહેશો. અને હવે યોગ વિશેનું એક પુસ્તક આજે વિમોચિત થવા આપ અને મંચ આપ સૌ ગાડીઓથી બધા ગિનિસ ત્યાં સુધી